مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أعجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل على جميعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولا أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ولأبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني والقرطبي بأن الله ينفعنا بهما وبعلومها في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل أستاذ باسط. باب ذكر جواز تمني المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر جواز تمني المسلم الموت والدعاء به إذا خاف ذهاب شيء من دينه. قال الله تعالى مخبرا عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام: لما نال الرسالة والملك توفني مسلما والحقني بالصالحين. قالت يا مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا. وروى الإمام مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات
وحب المساكين وإذا أردت بالناس فتنة فقبضني إليك غير مفتون. وروى مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو اللهم قد ضعفت قوتي وكبر سني وانتشرت عيتي فاقبضني إليك غير مودع ولا مقصر فما تجاوز ذلك حتى قبض الله تعالى. وكان أبو عبد الله الغفاري إذا رأى قوما يفرون من الطاعون يقول يا طاعون خذني إليك، يكرر ذلك ثلاثا ويقول لمن عاتبه على ذلك أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستا امرأة السفهاء وقصرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا وقطيعة الرحم وقوما يتخذون القرآن مزامر يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها والحمد لله رب العالمين. Kayaknya Ustaz Basir yang jelasin ini. Lancar. Ustaz mau menjelaskan? Jangan antum lah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah babu dzikri jawazi tamannil muslimi al-mauta والدعاء به إذا خاف ذهاب شيء من دينه. Bab itu artinya pembahasan ya. Meskipun ada pengertian lain artinya pintu, tetapi dalam penulisan ini diartikan sebagai pembahasan. Dzikri itu dari kata dzakara, menyebutkan. Kemudian menjadi dzikran. Dzakara yazkuru dzikran. Babu dzikri. Jadi zikri itu artinya menyebut. Zikir itu menyebut tuh. Zikrullah menyebut Allah. Bab tentang atau pembahasan tentang menyebut jawazi. Jawazi itu artinya boleh. Jawaz artinya boleh. Tamanni itu artinya berangan-angan, berharap. Al-muslimi, siapa yang berharap? Orang Islam. Apa yang diharapkan? Maka menjadi maf'ulun bi al-mauta. Itu begitu. Jadi bab tentang menyebutkan bolehnya atau membahas tentang bolehnya seorang muslim mengangan-angankan kematian. Wa du'ai bihi, dan berdoa kematian. Idza khafa, idza itu artinya apabila, khafa artinya takut, khauf. Itu takut tuh. Khafa ya khaufu khauf. Dhihaba itu dari dhahaba. Dhahaba yazhabu dhihab. Itu artinya apabila takut pergi. Pergi apa? Syai'in sesuatu. Atau dhihab ini artinya hilang. Apabila khawatir hilangnya sesuatu, min dinihi. Min artinya dari, dinihi itu artinya agamanya. Jadi pembahasan ini nanti menjelaskan tentang masalah kebolehan seorang muslim berangan-angan supaya dimatikan oleh Allah dan kebolehan berdoa apabila dia khawatir kalau dia hidup agamanya itu bisa hilang. Kalau pembahasan yang lalu di rumah Ustadz Abdul Hakim kita membahas tentang larangan berangan-angan kematian. Tuh. Nah sekarang di sini berarti ada yang dibolehkan, ada dengan syarat yang pertama adalah dia khawatir kalau seandainya dia hidup, zamannya ini zaman fitnah. Kalau seandainya dia hidup, itu bisa mempengaruhi keberagamaannya. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, seorang waliullah, seorang yang merupakan pengikut tarekat Saziliyah. Beliau mengatakan, qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mukhbiran. Mukhbiran menjadi hal. Hal, kalau dalam nahwu namanya hal. Apa? Mengabarkan, mukhbiran. Kalau mengabarkan akhbar, orang yang mengabarkan namanya mukhbir. Kalau beritanya khabar.
penyebaran berita namanya ikhbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan tentang apa? An qauli Yusuf, tentang perkataan Yusuf. Qala yaqulu qaul. Qaul itu artinya perkataan siapa? Yusuf alaihi salatu wassalam, lamma nala ar-risalata wal mulk, ketika beliau sudah mendapatkan apa? Kenabian dan kerasulan, dan mendapatkan kekuasaan dan kerajaan. Nah, salah satu contoh yang disebutkan tentang bolehnya seorang berangan-angan meminta kematian dan berdoa kematian itu, salah satu contohnya adalah Nabi Yusuf. Apa doanya? Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Nah, musliman ini dalam ilmu nahu disebut dengan hal. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bis salihin, dengan orang-orang yang soleh. Jadi dua yang diminta oleh Nabi Yusuf, wafatkan dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Tuh. Nah, sekarang kita coba jelaskan siapa itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah putra ketujuh dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah seorang nabi yang mendapat gelar Israel. Israel itu artinya hamba Allah. Maka nanti keturunan dari Nabi Yakub namanya Bani Israel. Nabi Yakub ini atau Nabi Yusuf adalah keturunan para nabi. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak kita tahu ceritanya. Beliau ini adalah putra Nabi Ibrahim yang kedua dari Siti Sarah. Istri pertama Nabi Ibrahim itu adalah Sarah, yang kemudian tidak mempunyai anak, lalu kemudian berdoa kepada Allah, lalu kemudian diberikan anak namanya Ishak. Jadi ceritanya kenapa disebut Ishak? Karena pada saat ketika doa itu dikabulkan, malaikat datang memberitahukan kepada istrinya yang sudah tidak mungkin lagi bisa mengambil dan melahirkan, itu Sarah itu tersenyum dan tertawa. Mana mungkin orang seperti saya yang sudah tua itu bisa melahirkan anak. Tapi kemudian malaikat Jibril mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah mengendaki sesuatu pasti akan jadi. Nah, dia tersenyum, tertawa, maka anak yang dilahirkan disebut dengan Ishak. Dari kata dhahika, tertawa, jadi Ishak. Nah, kalau yang pertama kan Ismail dari Siti Hajar. Nah, dari Ishak ini kan putra Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf ini adalah putra dari orang mulia, Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi semuanya mulia para nabi. Dan beliau ini adalah salah satu anak dari Nabi Yakub yang jumlahnya 12. Di dalam surat Yusuf itu ceritakan, Nabi Yusuf itu kan bermimpi kalau bintang itu sujud kepadanya. Lalu kemudian diberitakan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub bilang, jangan kau beritahu saudaramu, karena saudaranya ini kan punya sifat tidak bagus. Sementara Nabi Yusuf ini adalah orang yang luar biasa akhlaknya, maka dia dapat perhatian khusus. Nah, itu yang membuat iri dari saudara-saudari Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu diskriminatif terhadap anak-anaknya. Jadi ada orang tua yang diskriminatif. Nabi Yakub itu, karena dia bedakan perlakuan khusus terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Nah, jadi gini ceritanya. Nabi Yakub itu punya istri 4. Istri pertama namanya Laya. Yang dari Laya ini punya anak, jumlahnya adalah 6 orang. Jumlahnya 6 orang. Ini nanti yang 6 orang ini bersama yang lain itu yang akan mencelakakan Nabi Yusuf. Dari istri kedua namanya Rahil. Kalau di orang barat namanya Rachel. Tapi ditulisnya Rahil. Itu anaknya 2. Siapa? Yusuf, Bunyamin. Nah, ini yang dapat perhatian khusus. Karena Nabi Yakub itu sangat mencintai istrinya yang bernama Rahel. Nah, dari Laya punya budak perempuan. Dari Rahel punya budak perempuan. Dihadiahkan kepada Nabi Yakub. Jadi budak perempuannya Laya
diserahkan kepada Nabi Yakub untuk dinikahi, namanya Zalfa, punya anak namanya Hajar dan Ashir. Dan kemudian dari Rachel punya budak perempuan namanya Balha, kemudian kawin dengan Dan dan siapa? Naphtali. Jadi anaknya saudaranya ada 11. Jumlahnya sekitar 12 orang. Nah, dari Laya ini nanti muncul yang namanya Louis. Ada Louis, Levis. Levis itu dari Louis. Orang Yahudi itu. Nah, dari Louis ini nanti keturunannya Nabi Musa. Nabi Musa itu. Nah, sekarang Yahudi itu rata-rata dari Louis. Ya, kalau dari Louis berarti nanti beberapa hasil dari pembelian Levis yang asli itu digunakan untuk gerakan Zionisme. Zionis. Kalau mau beli yang palsunya aja. Kalau palsu kan bukan ini kan, tapi kalau palsu nggak enak juga. Nah, itu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini adalah salah seorang yang sangat mulia, dan kalau kita baca surat Yusuf itu ceritanya menarik. Itu satu surat itu cerita episode-episode itu. Episode sedih, episode pokoknya pertama episode sedih dan menderita, yang akhir episode bahagia. Happy ending. Jadi ceritanya itu adalah happy ending. Beritanya menarik di akhir. Menariknya apa? Yang pertama, dia diangkat menjadi seorang sebagai Menteri Keuangan Mesir. Yang terakhir itu. Pada saat ketika dia keluar dari penjara, lalu kemudian menakwilkan mimpi dari seorang raja, lalu memberikan solusinya, kemudian dia diserahkan tugas untuk menjadi seorang Menteri Perbendaharaan Negara. Dia ditanya sama raja itu, "Kamu mau jadi apa?" Apa kata Nabi Yusuf? "Angkat aku sebagai Menteri Perbendaharaan Negara karena aku adalah orang yang amanah." Jadi minta jabatan itu boleh. Selama dia punya ilmu, yang kedua dia amanah. Kan ada orang-orang nggak boleh minta jabatan. Minta jabatan itu boleh bagi orang yang berilmu dan beramanah. Karena dia akan bertanggung jawab dalam jabatan yang dia akan emban. Jadi tidak ada masalah. Nah, di episode terakhir tuh, setelah Nabi Yusuf bertemu dengan bapaknya, kemudian beliau sakit di pembaharingan. Di dalam sakitnya itu, setelah dia banyak mendapatkan kenikmatan, diberikan takwil mimpi, diberikan kerasulan, diberikan kekuasaan seperti yang dibacakan tadi, kemudian dia jatuh sakit. Setelah itu dia berdoa sama Allah. Apa doanya? Tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan hubungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf berangan-angan kematian itu dibolehkan karena ketika Nabi Yusuf berangan-angan mati, bukan mati konyol. Yang menjadi masalah adalah kalau dia mati putus asa, kena musibah, penyakit dah hilang-hilang, ya Allah matiin aja saya lah. Itu putus asa. Itu yang nggak boleh. Nabi Yusuf minta mati dalam keadaan Islam, itu boleh. Maka ini menjadi doa kita. Salah satu doa yang perlu kita baca ini, tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Dan kita sudah bahas ini pada saat menjelaskan tentang Nasruddinnya ini. Di Musola Baitul Ma'mur kita pernah bahas. Salah satu yang meminta kematian yang baik, husnul khatimah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan juga dengan cerita Maryam yang menggambarkan tentang permintaan Maryam supaya dimatikan ajalah daripada hidup, katanya. Apa kata Maryam? Wa qalat Maryamu alaihassalam, berkata Maryam alaihassalam, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Terusannya ada lagi. Ini cuma dipotong situ aja. Ya laitani itu satu kalimat berangan-angan, ya maksudnya apa? Lebih bagus saya mati aja lah sebelum ini. Begitu maksudnya. Wa kuntu nasyam mansiyah, dan aku menjadi orang yang terlupakan, tidak diingat. Jadi salah satu permintaan dari Siti Maryam adalah minta dimatikan. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa Siti Maryam minta dimatikan? Dan apakah minta kematian oleh Siti Maryam ini boleh atau enggak? Itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, Siti Maryam ini bukan sembarang orang. Satu, bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya,
Siti Maryam itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Jadi kalau ada satu nama disebutkan begitu banyak dalam Al-Quran, maka dia menjadi penting ya. Menjadi satu hal yang perlu kita teladani dan perhatikan secara serius. Siti Maryam. Kedua, Siti Maryam namanya dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Tidak ada satupun perempuan yang disebutkan namanya langsung itu dalam Al-Quran kecuali Siti Maryam. Istri Nabi nggak ada Khadijah disebut, Fatimah nggak disebut. Pada saat menyebut Masyitah, itu nggak disebut nama Masyitah, tapi disebut lain. Ada istrinya Fir'aun yang soleha, itu nggak disebut namanya Asiyah, tapi disebut apa? Imra'atu Fir'aun, nggak disebut nama. Tapi Siti Maryam disebut namanya. Itu luar biasa Siti Maryam ini. Makanya Siti Maryam mendapat banyak gelar. Gelar yang pertama adalah Al-Adra. Al-Adra itu artinya perawan suci. Dan memang dia nggak pernah menikah. Jadi kalau ada cerita Siti Maryam menikah, dipertanyakan itu. Siti Maryam itu Al-Adra. Kedua, At-Tahirah. Orang yang suci. Tidak pernah sekalipun dia bergaul dengan masyarakat. Saking bersihnya, bahkan sampai ada mengatakan, La tahid. Dia tidak haid. Tuh, tidak haid. Kalau dia tidak haid, berarti ibadahnya nggak terganggu. Perempuan yang bisa menghalangi dari ibadah apa? Haid. Siti Maryam dah haid, sehingga ibadahnya nggak pernah terganggu. Dan memang dia maka disebut dengan Al-Abidah, orang yang sangat ahli ibadah. Kerjaannya cuma itu. Terus yang kedua, Al-Batul, sama dengan Fatimah Al-Batul. Dia tidak pernah bergaul dengan perempuan-perempuan lain. Dia memang khusus mengabdikan ke Baitul Maqdis, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian beliau mendapat gelar Siddiqah. Di dalam Al-Quran disebut wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am. Dan ibunya Nabi Isa itu adalah orang siddiqah. Siddiqah itu artinya apa? Ya tadi, yang pertama adalah imannya kuat, ibadahnya luar biasa, sifat ifahnya itu menjaga dirinya luar biasa, dan sifat malunya luar biasa. Siti Maryam. Nah, orang seperti ini nggak mungkin minta mati sama Allah. Pasti dia punya alasan. Beda orang yang putus asa. Dia pasti punya alasan kenapa minta mati sama Allah. Ceritanya kan di dalam surat Maryam atau surat Maryam itu diceritakan bahwa datang kepadanya yang disebut malaikat Jibril. Datang. Ruhul Qudus. Sehingga Ruh Kudus itu dalam tradisi agama Kristen menjadi Tuhan mereka. Tuhannya 3. Bapa, Anak, Ruhul Kudus. Padahal Ruhul Kudus ini adalah malaikat Jibril datang memberitahukan kepada Siti Maryam, Maryam, kau akan melahirkan seorang anak. Apa kata Maryam? Bagaimana saya mau melahirkan? Saya belum menikah dan belum ada satupun laki-laki yang menyentuh saya. Apa kata malaikat Jibril? Kalau Allah sudah kehendaki pasti akan terjadi. Akhirnya kemudian ditiupkan di dalam Siti Maryam itu ruh, lalu kemudian hamillah dia. Nah, pada saat dia hamil, banyak masyarakat Bani Israel itu mencela dia, mencaci maki dia, menuduh dia sebagai pezina. Sampai di dalam surat apa itu Maryam kalau nggak salah disebutkan. Masyarakat mengatakan, ya Maryam, bapakmu ini bukan seorang sembarangan dan ibumu bukan seorang pezina. Bagaimana kau bisa hamil tanpa suami? Siti Maryam tidak jawab. Kenapa? Dia disuruh diam saja. Falan ukallimal yauma insiya. Kata Siti Maryam, saya bernazar tidak akan pernah bicara sama orang. Jadi salah satu puasa, sauma itu artinya menahan diri untuk tidak bicara. Nah, Siti Maryam. Sampai kemudian dia berada di pohon kurma itu, diceritakan di dalam Al-Quran ini. Pohon kurma, sampai kemudian ada suara itu ada yang mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengatakan dari Nabi Isa, gerakan kakimu itu. Sehingga kemudian korma-korma itu menjatuh. Kan Siti Maryam sudah punya anak. Nah, anaknya ini Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika Siti Maryam tidak bicara dengan siapapun, dia berpuasa. Maksudnya puasa tidak bicara. Apa kata Siti Maryam ketika ditanya? Dia fa'asyara ila anaknya ini. Dia menunjukkan kepada anaknya. Apa kata anaknya? Di dalam Al-Quran disebutkan, aku ini adalah seorang Rasul.
dan aku adalah seorang nabi dan aku diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dan melakukan salat. Jadi syariat zakat dan salat sudah ada zaman Nabi Isa. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah pada saat ketika dia berada di pohon korma, dia doa sama Allah, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Tuhanku, ya Allah, lebih baik saya mati aja lah. Karena berat banget yang dia tanggung, ini berat sekali. Nanti dijelaskan di dalam tafsirnya itu. Dan aku menjadi orang yang dilupakan. Nah, para ulama tafsir mengatakan bahwa alasan Siti Maryam minta kematian dan kematian ini adalah dibolehkan. Di sini disebutkan di dalam bukan mukhtasornya, tapi dalam Tazkirah Al-Qurtubi dijelaskan. Saya kutip saja sedikit. Di sini disebutkan, wa amma Maryam alaihassalam fa innama tamannatil mauta liwajhain. Adapun Siti Maryam, beliau berangan-angan kematian karena dua hal. Apa? Annaha khafat ayyudhanna biha syarru fi diniha wa tu'ayyar fayabtinaha dzalik. Yang pertama alasannya adalah Siti Maryam khawatir kalau sesuatu yang terjadi padanya itu bisa memperburuk agamanya. Jadi dia khawatir dengan agamanya. Apa yang dikatakan orang terhadap dia itu dia tidak khawatirkan, tetapi dia khawatirkan itu akan mengotori dan menjadikan fitnah bagi agamanya. Jadi yang menjadi fokusnya agamanya. Yang kedua, li'alla yaqa'a qaumun bisababiha fil buhtani wazuri wa nisbati ila zina. Alasan yang kedua adalah Siti Maryam khawatir kalau apa yang dituduhkan kepada dia sebagai satu kebohongan, dusta dan sesuatu yang buruk, apalagi menuduh Siti Maryam zina. Siti Maryam ini orang hebat. Sampai merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Siti Maryam kalau seandainya ini terjadi itu bisa menjadi fitnah dan mengeluarkan azab buat mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Siti Maryam. Siti Maryam ini dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Berkata malaikat Jibril, dia mengatakan, wahai Maryam, sungguhnya Allah sudah memilihmu. Allah menyucikanmu dan Allah memilihmu di antara perempuan-perempuan di dunia ini. Nah, inilah yang jadi alasan. Kemudian para ulama mengatakan Siti Maryam ini nabi. Nabiyatun min anbiya'illah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi para ulama mengatakan nabi tidak boleh perempuan. Nabi harus laki-laki. Maka Siti Maryam bukan nabi, tapi adalah wali. Termasuk wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya banyak dalam Al-Qur'an itu Siti Maryam. Kalau saya ceritakan bisa habis waktunya kan. Banyak sekali cerita tentang Siti Maryam. Tapi yang menjadi fokus di dalam kajian kita ini adalah perkataan beliau yang meminta kematian, yang ini menandakan boleh meminta kematian kalau terkait dengan persoalan agama. Bisa dipahami ya? Warawal Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik ini adalah pendiri mazhab Maliki dan penulis kitab Al-Muwatta. Dia adalah tabi'ut tabi'in. Jadi generasi ketiga. Generasi pertama kan sahabat. Lalu tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in termasuk Imam Malik ini adalah generasi tabi'ut tabi'in sama dengan Imam Syafi'i. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Warawal Imam Malik meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri rajuli fayaqulu ya laitani makanah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, jadi hadis sahih ini. Apa kata Nabi? La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat. Sa'a itu artinya kiamat. Sampai hatta yamurra, lewat. Ar-rajulu, siapa yang lewat? Orang. Melewati apa? Biqabri rajul, melewati kuburan seseorang. Jadi kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi sampai seorang melewati kubur seseorang. Fayaqul, lalu dia berkata, ketika lewati kuburan orang itu berkata, ya laitani makana. Aduh, alangkah enaknya kalau saya menggantikan dia. Maksudnya gitu.
Artinya apa? Dunia ini sudah kacau. Bagus dia mati aja daripada dia hidup penuh fitnah. Itu maksudnya seperti itu. Wa fil hadisi, dalam hadis lain, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, disebutkan di sini wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, tetapi sayangnya Sya'rani tidak menyebutkan, tetapi dalam kitab Tazkirati Al-Qurtubinya yang aslinya itu disebutkan periwayat-periwayatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'ahi, Rasul berkata dalam doanya. Jadi Rasul doanya ini, kalau kita mau baca doa Rasul ini salah satunya. Apa kata Rasul? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bin nasi fitnatan faghbinni ilaika ghairu mabtun. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau fi'lal khairat, melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta bin nasi fitnah, kalau engkau menghendaki bencana dan fitnah kepada manusia, faqbidni, cabut saja nyawaku. Jadi kalau terjadi fitnah, kata Nabi, cabut saya saja nyawaku ghairu maftun, tanpa terkena fitnah. Artinya apa? Kalau sudah masuk zaman fitnah, lebih baik kita meninggal aja, mati, daripada kita kena fitnah. Nanti di akhir-akhir zaman akan muncul seperti itu. Dan sekarang mulai terlihat ini. Artinya apa? Nabi yang pertama, hadis pertama mengatakan dia berharap kematian. Ya laitani makana. Aduh, alangkah enaknya kalau saya yang menempati tempat itu. Itu satu. Yang kedua, doanya Nabi itu doa minta dimatikan kalau fitnah, terjadi fitnah. Berarti dari dalil-dalil ini, dari perkataan Nabi Yusuf, perkataan Siti Maryam, perkataan Nabi dan doa Nabi, kita bisa menyimpulkan bahwa berharap kematian kalau itu terkait dengan persoalan keagamaan atau agamanya, maka itu dibolehkan. Warawa Malik rahimahullah anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu kana yad'u. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yad'u. Nah, sekarang bukti yang berikutnya adalah doanya Umar yang membuktikan tentang bolehnya seorang muslim mengharapkan kematian. Apa doanya? Allahumma qad da'ufat quwwati, ya Allah, kekuatanku sudah melemah. Wa kabura sinni, umurku sudah tua. Wa antasharat ra'iyati, rakyatku sudah mulai menyebar kemana-mana. Faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala muqassirin. Maka cabutlah nyawaku tanpa melepaskan tanggung jawab, bahasanya begitu. Muqassirin wala mudayyi'in wala muqassir, maksudnya tanpa menyia-nyiakan sesuatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik di sini. Lalu kemudian dijelaskan oleh Asy-Sya'rani, fama tajawaza dzalika hatta qabadahu Allah taala. Doanya Umar bin Khattab itu tidak lama setelah dia berdoa, sebulan setelah itu Allah cabut nyawanya. Sebulan setelah itu. Fama tajawaza dzalik, itu artinya tidak melebihi itu sampai, artinya disebutkan syahra, asy-syahra. Fama tajawaza syahra dzalika hatta qabadahu Allah taala. Tidak lebih dari sebulan sampai Allah Subhanahu wa taala qabada. Qabada artinya cabut. Siapa yang dicabut? Nyawanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.